Hello, Viraj. Am I audible? Have you got the technique, Viraj? Have you got the technique? Yes, sir. Actually, there is a lot of disturbance due to electricity, but I hope I have explained it well. Have you got the technique? Hi, yes, sir. I got technique. Okay. Nisha Sable, have you got the technique now? I hope you have an idea regarding how to solve the example. Nisha, you can unmute yourself and talk with me. Have you got the technique? Next. Yes, sir. What about you, Atharva Joshi? Yes, sir. Atharva Joshi. Yes, sir. Next, Prachi Joshi. Hello. Hi, yeah, I'm getting. Prachi Joshi, have you got the technique how it works? Quick sort. Hello, Prachi, you can unmute yourself. Kunika Shah, Kimia Kate, have you got the technique of quick sort? How it is working? Kimia, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Have you attended previous lecture? Yes, sir. I think you were absent in. Okay, fine. Sarfraj Ali, I think it is your first lecture. Sarfraj. Hello, Sarfraj. Is it your first lecture? Yes, sir. Okay. Have you taken admission? Have you completed your admission procedure, Sarfraj? Yes, sir. Yes, sir. Completed. But why you are joining too late? Sir, I don't have access to a high-speed internet because in Kashmir 4G is banned. So I'm not. Okay, you. Oh, yeah. Okay, you are in Kashmir now. Yes, sir. I'm Srinagar. In. Okay. But have you got today, which I have? Have you attended my previous lecture? Yes, sir. Today I'm out of my home. Here is something broadband. Okay, fine. Okay, sir. Okay, actually, this is the little bit, it is not as that much difficult because other techniques are so easy. Yesterday we have seen there is nothing in the bubble sort, selection sort. This is the little bit you can say complicated. But do you think it is complicated technique? Do you think is it complicated? Siddhi, do you think it is complicated? Siddhi Budavle, do you think it is complicated technique? Is it complicated? No, nothing. There is nothing. Just we have to, in first step, what we have to do. So, what is the procedure of quick sort? Okay, in first step, we set key. Key is set to a of 0. Then we set I to index number 1. We set j to last index. Okay. Then we compare a of I. We compare with key. Is it, if it is smaller, I plus plus. If it is smaller, I plus plus. If it is not, I is stopped. And we start comparing whether a of j, is it greater? Yes, j minus minus. Is it greater? Yes, j minus minus. Is it greater? No, j is stopped. Now I is stopped,
j is stopped, you just compare whether I is less than j. Yes, if this is so, you swap a of I, a of j, and you continue till I is less than j. Once I is greater than j, you swap key with a of j, and element at a of j is known as pivot element. When you get pivot element, your list is divided into two subpart, left sublist, right sublist, and you again reapply same procedure at same left sublist as well as at the right sublist, and finally you get entire array as sorted. Okay, one more example. Suppose I take element as 50, then uh, 40, then 10, then 60, then 20, then 90, then 100. Okay, suppose these are the element. Okay, uh, is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Suppose this is 30. Okay, is it okay for everyone? Hello? Can you tell me how it can be solved? Suppose this is the array which I have given: 50, 40, 10, 60, 20, 90, 30, and 100. Okay. So in first step, Sir, screen is not visible. oh sorry, I'm sorry. I hope now it is visible. Is it visible? Hello? Yes, sir. आहे का आता विजिबल? ओके फाईन. चला आता हे आपण एक्झाम्पल सॉल्व करू. सपोज दिस इज अरे विच आय हॅव गिव्हन ॲज इनपुट: 50, 40, 10, 60, 20, 90, 30 आणि 100. ओके. In first step what happens? Okay, here first I set 50 as a key element. Okay, I say it as I, sorry, k in short. Then I set केला इंडेक्स नंबर 1 आणि जे सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम? पहिला एलिमेंट सेट केला ऍज अ की म्हणून, आय सेट केला 0 इंडेक्सला, जे सेट केला लास्ट इंडेक्सला. ओके, एवढं लक्ष ठेवा. या एलिमेंटला म्हणजेच ए ऑफ झिरोला आपण की म्हणतोय, आणि आय आपण 40ला नाही सेट करत, तर आय कुठं सेट करतोय? इंडेक्सला. आय सेट केला 1 इंडेक्सला, जे सेट केला लास्ट इंडेक्सला. ओके, आता परत काय करतोय? कम्पेअर करा. ए ऑफ आय म्हणजेच काय? 40. इज इट लेस दॅन? आहे का लेस दॅन की पेक्षा? यस. आय प्लस प्लस आय इन्क्रीमेंट झाला, आय वनचा 2 झाला, म्हणजे आय पुढच्या इंडेक्सला गेला. आता परत चेक करा. ए ऑफ आय 10 आहे का? इज इट लेस दॅन? यस. आय प्लस प्लस आय इन्क्रीमेंट झाला तो पुढच्या इंडेक्सला. ओके, नाव अगेन वी चेक. ए ऑफ आय 60 आहे का की पेक्षा लेस दॅन? नाही, म्हणजे आय स्टॉप झाला इथं. आता आय स्टॉप झाला या ठिकाणी. आय स्टॉप झाला. चेक करा. ए ऑफ जे आहे का ग्रेटर? यस. जे मायनस मायनस जे आला इथं. ए ऑफ जे ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर? नो. जे स्टॉप झाला इथं, कारण 30 ग्रेटर नाहीये 50 पेक्षा. ओके, आता आय स्टॉप झाला, जे स्टॉप झाला. काय करणार आपण? कोण सांगतंय? कोण सांगतंय? यू Abba Singh, what will happen? Now I is stopped, J is stopped. What will happen now? Hello? Are you getting me, Abha? Hello? Am I audible to all? Kimia. Kimia Kate. I is stopped, J is stopped. What will happen now? पुढे काय करणार आपण? Hello? No any reply. Am I audible to all?
Abhishek Bhor, am I audible to all? Yes, sir. Now, can you tell me what will happen in this case? I is stopped, J is stopped. We check whether I is less than J. Is it so? Yes, because I is pointing to which index? 0, 1, 2, 3. Value of I is 3, 4, 5, 6. J is pointing to 6 index. Whether I is less than J? Yes, I is less than J. So in this case what happens, what happens? Okay, uh, initially once again I repeat, मी परत एकदा सांगतो. हे बघा, आपण काय केलं, की सेट केला या एलिमेंटला, की सेट केली. ओके, आय सेट केला या इंडेक्सला म्हणजे इंडेक्स नंबर 1, आणि जे सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. ओके, आपण काय चेक करतोय आता? ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का? यस. आय प्लस प्लस आय आला इथं. ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का? यस. आय प्लस प्लस आय आला इथं. ए ऑफ आय लेस देन आहे का? नाही. आय स्टॉप झाला इथं. आय स्टॉप झाला. ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का? यस. जे मायनस मायनस जे आला इथं, डिक्रीमेंट केली जेची व्हॅल्यू. ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का? नाही. जे स्टॉप झाला इथं. ओके, नाव आय स्टॉप झाला, जे स्टॉप झाला. आता व्हॉट वी आर डुईंग, आपण चेक करतोय ए ऑफ आय लेस देन आहे का ए ऑफ जे पेक्षा? यस. मग इथं स्वॅपिंग होणार ए ऑफ आयचं आणि ए ऑफ जेचं. इथं आला 30 आणि इथं आला एलिमेंट कुठला आला? 60. ओके, आणि परत प्रोसिजर आपण अप्लाय करणार ना, सेम प्रोसिजर. ए ऑफ आय लेस देन आहे का की पेक्षा? यस. आय प्लस प्लस आय आला इथं. लेस देन आहे का ए ऑफ आय की पेक्षा? यस. आय प्लस प्लस आय आला इथं. ए ऑफ आय लेस देन आहे का की पेक्षा? नाही. आय स्टॉप झाला इथं. ओके, आता एकदा का इथं स्टॉप झाला, आपण ए ऑफ जे पासून स्टार्ट करणार. ग्रेटर आहे का की पेक्षा? यस. जे आला इथं. ओके, बरोबर आहे ना. आय इथं स्टॉप झाला, आपण चेक केलं. आय स्टॉप झालं की ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का की पेक्षा? यस. जे मायनस मायनस जे आला इथं. परत चेक करा, ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का की पेक्षा? यस. जे मायनस मायनस जे आला इथं. बट whenever J is pointing to this, at that time I is greater than J, and once I is greater than J, we make swapping. कोणाचं? कीचं, ए ऑफ जेचं. म्हणजे इथं किती आला एलिमेंट? इथं आला 50 आणि इथं आला 20. Now this is our pivot element, and when we get pivot element, I already have told our list is divided into two subpart: left wali sublist, right wali sublist. And what is the property of pivot? Check all the elements situated at the left hand side. Is it less than? Yes. म्हणजे पिवोटच्या लेफ्ट हँड साइडचे सगळे एलिमेंट पिवोट पेक्षा लेस दॅन असतात, आणि पिवोटच्या राईट हँड साइडचे सगळे एलिमेंट पिवोट पेक्षा लार्जर असतात. इज इट सो? येस. वन्स आय गेट पिवोट एलिमेंट, माय लिस्ट इज डिवायडेड इंटू लेफ्ट सबलिस्ट आणि राईट सबलिस्ट. आता इथं करणार, खाली लिहा काय? लेफ्ट सबलिस्ट, आणि परत लेफ्ट सबलिस्ट साठी टेक्निक अप्लाय करा. कुठली लेफ्ट सबलिस्ट काय आहे तुमची? तर 20, त्यानंतर 40, त्यानंतर 10, त्यानंतर 30. Okay, this is your left sublist. Okay, and again you reapply the procedure. Which procedure? Now this element is considered as key. This is nothing but it is ith index. Okay, uh, mm, and it is nothing but it is jth index. Again we check a of I, is it less than? आहे का तो लेस दॅन? नाही. ए ऑफ आय, आय इथं स्टॉप झाला. ओके, ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का? यस. जे मायनस मायनस जे इथं आला. ओके, परत चेक करा, ए ऑफ जे आहे का ग्रेटर? नाही. त्यामुळं जे इथं स्टॉप झाला, आय स्टॉप झाला, जे स्टॉप झाला. चेक करा, आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा? यस. परत स्वॅपिंग होणार. कोणाचं? ए ऑफ आयचं आणि ए ऑफ जेचं. म्हणजे इथं आलं 10, इथं आलं 40. परत आपण टेक्निक अप्लाय करणार. ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का की पेक्षा? यस. आय प्लस प्लस इथं आला. ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का की पेक्षा? नाही. आय इथं स्टॉप झाला. आय स्टॉप झाला. जे चेक करा, ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का की पेक्षा? यस.
J minus minus J आला आता इथं. ओके, once J is pointing to this index, I is greater than J, त्या केसमध्ये स्वॅपिंग झालं कोणाचं, कीचं आणि A of J चं, म्हणजेच it becomes 10, it becomes 20. So in left sublist, which pivot element we are getting? 20. And whenever we are getting 20, again left sublist only one element, at the right sublist there are two elements, 40 30. And again we reapply the same technique to uh, right sublist. Okay, what is the right sublist of 20? Okay, what is the right sublist of 20? uh, right sublist, what is the right sublist of 20? 40 30. आता 40 30 साठी कसं अप्लाय करणार तुम्ही? 40 30, नाव दिस इज कन्सिडर्ड ॲज की एलिमेंट. ओके, हा आहे आपला की एलिमेंट. ओके, आणि इथं आय सेट करा आणि जे पण सेट झाला इथं सेट झाला, चेक करा. ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का की पेक्षा? यस, आय प्लस प्लस I get incremented, but when I get incremented, I is greater than J. आपण स्वॅपिंग करणार because I is greater than J. एकदा काय ग्रेटर झालं J पेक्षा, कीचं आणि A of J चं, that is it becomes 30 and it becomes 40, and this is our pivot element. Now there is only one element in the left sublist, 30. Okay, again we apply same procedure for this right sublist. Okay, what is the right sublist? What is the right sublist? Okay, what is the right sublist uh, of 50? It becomes what? Hmm, it becomes 90, then 60, then 100. Okay, again you have to apply the same procedure. Again this is considered as what? Again it is considered as key. Again I is set to this and J is set to this. Okay, again we compare whether is it less than, yes, I plus plus. Now I is pointing to this. Is it less than? No, I stopped here. I stopped झाला J. A of J greater आहे का? Yes, J minus minus J आला इथं. Now when J is pointing to this, I greater झाला J पेक्षा. Once I is greater than J, आपण स्वॅपिंग करणार कोणाचं? A of कीचं, A of J चं. So it becomes 90 and it becomes 60. So again in this right sublist we are getting our pivot element as 90. Okay, no, there is only one element, there is only one element. So if I merge all these solutions, I get my entire sorted list as what? 10, 20, okay, I 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, and 100. Is it okay now? Is it okay for all? Hello everyone. Is it okay for all? Are you getting me or no? Abha Singh? I'm not getting a reply from Abha Singh. Are you able to hear me? Are you able to hear me? Okay, so please do not get present physically. Okay, mentally you have to be present. Karan, definitely it is not possible to have your question paper without having this question. Okay, how to write last step? No, in last step directly you have to write your entire array as sorted. Okay, you have to write your entire array as sorted. Okay, कारण प्रत्येक प्रत्येक स्टेप मध्ये व्हॉट तुम्हाला मेन काय दाखवायचंय? पिवट एलिमेंट. पेपर चेक करणारा कशावर चेक करतो? पहिल्या स्टेप मध्ये पिवट कुठला आलाय? जस्ट यू हॅव टू ड्रॉ लेफ्ट सबलिस्ट, राईट सबलिस्ट. ओके, लेफ्ट सबलिस्टच्या खाली एक अंडरलाईन ड्रॉ करा, राईट सबलिस्टच्या खाली एक अंडरलाईन ड्रॉ करा. आणि यू हॅव टू राईट लेफ्ट सबलिस्ट अँड यू हॅव टू अप्लाय द प्रोसिजर. अगेन राईट सबलिस्ट, यू हॅव टू अप्लाय द प्रोसिजर. हाऊ टू राईट फायनल स्टेप? Final sorted list equal to, you have to sort the entire array. Is it okay? Is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Okay, so I give you one example and you have to solve this example. Okay, uh,
Suppose I write 20 minus 40, 10 minus 30, 50 minus 90, 60, 100. So just write down this example: 20 minus 40, 10 minus 30, 50 minus 90, 60, and 100. So you have to solve this example and you have to just WhatsApp me your result. You have to solve this example. Is it okay for all? Now can I move towards implementation of quicksort, which is your third assignment? Once technique is clear, there is nothing in the coding. Is it okay for all? Have you written the example? Example लिहिलं का? 20 minus 40, 10 minus 30, 50 minus 90, 60, and 100. Okay. So I hope now it is okay for everyone. कोणाला काही डाऊट आहे का? वैभव गायकवाड. वैभव वैभव गायकवाड. हॅव यू गॉट द टेक्निक समजलं का? बिकॉज डेफिनेटली 8 मार्काला हा तुम्हाला क्वेश्चन येणार. एक एक्झाम्पल देतात अँड सॉलिड बाय युझिंग क्विक सॉर्ट. ओके, काहीच नाहीये. सो आय एक्सप्लेन द टेक्निक नाव theoretically. See, we have given an array as input. Okay, so what is our first step? We set key to a of zeroth element is considered as key. We set I to index number 1. We set j to last index. That is first step is what? A of zeroth element is considered as key. Okay, then I is set to index number 1, j is set to index number n minus 1. Okay, we check a of I, is it less than key? If this is so, I plus plus. A of I, is it less than key? If this is so, I plus plus. If it is not, I is stopped. When I is stopped, we start comparing a of j. Is it greater than? Yes, j minus minus. Is it greater than? Yes, j minus minus. Is it greater? No, j is stopped. When I is stopped, j is stopped. At that time, what happens? We check whether I value, is it less than j? Yes, if I value is less than j, if I is less than j, we compare a of I, a of j, and we continue till I is less than j. Once we find I is greater than j, we make swapping of key element and a of j element. That is, key element comes at a of j, and that element is considered as pivot element. Once we get pivot element, our list is divided into two sublists: left wali sublist, right wali sublist, and we apply the same technique for left sublist, for right sublist. Finally we get entire array as sorted. Is it okay for everyone? Is it okay for everyone? Hello. So करता का हे example solve? Is it okay for everyone? So you have given this example and you have to solve this example. Okay. So let us तुम्ही solve करता का मी solve करू? Are you able to solve this example now? Are you फक्त म्हणजे पिवट एलिमेंट व्यवस्थित दाखवा. पिवट एलिमेंट जो येतो ना त्याला असं सर्कल करा आणि एकदा का पिवट एलिमेंट दाखवला, लेफ्ट सबलिस्ट अंडरलाईन करा, राईट सबलिस्ट अंडरलाईन करा. लेफ्ट सबलिस्ट apply same procedure, right subject apply same procedure. Okay, are you able to solve this example? Are you able to solve this example? Okay, so I think no need to give the solution. No need to give the solution, and each and every student have to send me your solution on my WhatsApp. Okay,
Is it okay? Fine. Now within a 10 to 15 minutes, I will explain the algorithm. Then I stop here. Okay. Okay, fine. So just I move towards the coding part. Okay. So my code is ready. Okay. Are you getting my notepad window? Hello? Are you getting my notepad window? Okay. See, when you execute this program, control first comes at main function. This is main function. ओके. आता या प्रोग्राम मध्ये मी इथं काय केलं आहे, जो आपला ऍरे आणि एन आपण वरती डिक्लेअर करत होतो ते मेन मध्ये डिक्लेअर केले. मेन मध्ये मी काय केले, मेन मध्ये डिक्लेअर केला वेन आय एक्झिक्यूट प्रोग्राम कंट्रोल आला मेन फंक्शनला. ओके. ए ऍरे डिक्लेअर केला, एन डिक्लेअर केली साईज. ओके. युजरला विचारलं एंटर n equal to how many elements, suppose 5 elements, 7 elements, user will enter. I ask user enter array element, user will enter all the array elements. Okay. And then I have given call to quicksort function, ob.quicksort. Quicksort function belongs to this my class. So here I have created object my class ob आणि फंक्शन कॉल केलं क्विकसॉर्ट. आता त्याच्यामध्ये मी पास करतोय, काय पास केला, ए आर ए पास केला, झिरोथ वाला इंडेक्स पास केला आणि लास्ट वाला इंडेक्स पास केला. आता का पास केलाय, कारण आतापर्यंत आपण जे पाठीमागू प्रोग्राम लिहिले त्या प्रोग्राम मध्ये आपण ए आर ए कुठे डिक्लेअर केला होता, इथं मेन मध्ये डिक्लेअर केला होता, एन मेन मध्ये डिक्लेअर केलं होतं. त्या केसमध्ये हे तर आपल्याला पास करायची काही गरज नव्हती ना, बट आता आपण पास का करतोय, कारण मेन मध्ये डिक्लेअर केले. ठीक आहे. क्विकसॉर्ट फंक्शन कॉल केलं आणि त्याच्यामध्ये काय पास केला, ऍरे पास केला, झिरोथ वाला इंडेक्स पास केला, लास्ट वाला इंडेक्स पास केला. ओके. तिथून जाणार आपण क्विक सॉर्ट फंक्शनला, कंट्रोल चेक करेल क्विक सॉर्ट फंक्शन पब्लिक आहे का, येस पब्लिक आहे. आता क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल होईल. ओके. पास काय केलाय, ए आर ए तो इथं स्टोअर केला, झिरो व्हॅल्यू एल मध्ये स्टोअर केली, झिरो वाला इंडेक्स या एल मध्ये स्टोअर केला आणि लास्ट वाला इंडेक्स एच मध्ये स्टोअर केला. ओके. इथपर्यंत प्रोग्राम समजला, काहीच नाही केलं. आपण काय केलंय, इनपुट घेतलं म्हणजे एन ची व्हॅल्यू घेतली, एन मध्ये स्टोअर केली, चे एलिमेंट घेतले ते ऍरे मध्ये स्टोअर केले आणि क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल केलं. त्यामध्ये काय पास केलाय, ए आर ए पास केला, झिरो इंडेक्स पास केला, लास्ट इंडेक्स पास केला. तिथून आपण जाणार क्विक सॉर्ट फंक्शनला. ओके. ए आर ए स्टोअर केला इथं, झिरोची व्हॅल्यू स्टोअर केली एल मध्ये आणि एच मध्ये काय स्टोअर झालं, लास्ट इंडेक्सची व्हॅल्यू. ओके. बरोबर आहे ना, आपण तीन गोष्टी पास केल्या. ए काय, ऍरे, तो ऍरे मध्ये स्टोअर केला, झिरो व्हॅल्यू एल मध्ये स्टोअर केली, ही व्हॅल्यू एच मध्ये स्टोअर केली. ओके. आपण चेक केलं वेदर एल इज लेस दॅन एच, एल इज लेस दॅन एच. आता जे इक्वल टू पार्टिशन फंक्शन कॉल केलं, त्यामध्ये परत ए एल एच पास केले. तिथून गेलो पार्टिशन फंक्शनला. ए काय, ऍरे, इथं एल काय, झिरो व्हॅल्यू इथं स्टोअर केली, एच मध्ये लास्ट इंडेक्सची व्हॅल्यू स्टोअर केली. आता बघा मी काय म्हटलंय, पिवोट इक्वल टू ए ऑफ एल. पिवोट इक्वल टू ए ऑफ एल म्हणजे ए ऑफ झिरो वाला एलिमेंट पिवोट कन्सिडर केला. आय कुठं सेट केला, एल प्लस वन ला म्हणजे झिरो प्लस वन ला. आय सेट झाला वन इंडेक्सला, जे कुठं सेट झालाय एच ला म्हणजे लास्ट इंडेक्सला. ओके. आता आपण जोपर्यंत आय लेस दॅन जे आहे तोपर्यंत काय करतोय
की चेक करतोय ए ऑफ आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का पिवोट पेक्षा, तसं असेल तर आय प्लस प्लस, तसं असेल तर आय प्लस प्लस, नसेल तर आय स्टॉप होईल. एकदा काय स्टॉप झाला चेक करा ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का पिवोट पेक्षा, यस जे मायनस मायनस, परत ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का पिवोट पेक्षा, यस परत जे मायनस मायनस, जर नसेल जे स्टॉप होईल. इथं आय स्टॉप झाला, इथं जे स्टॉप झाला. चेक करा आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा, इफ दिस इज सो. परत आय लेस दॅन असेल जे पेक्षा तर आपण ऍज युजल ए ऑफ आयचं ए ऑफ जेचं स्वॅपिंग होईल. मग एकदा का स्वॅपिंग झालं, एकदा का ए ऑफ आयचं ए ऑफ जेचं स्वॅपिंग झालं, परत चेक करा आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे, परत वी आर अप्लाइंग द प्रोसिजर. असं करत करत हे कधीपर्यंत, जोपर्यंत आय लेस दॅन आहे जे पेक्षा. वन्स आय इज ग्रेटर दॅन जे, आपण इथं स्वॅपिंग केलंय कोणाचं, ए ऑफ एलचं, म्हणजेच काय ए ऑफ झिरोचं आणि ए ऑफ जेचं इथं आपण स्वॅपिंग केले आणि फायनली रिटर्न व्हॅल्यू जे केली. ती कुठं व्हॅल्यू रिटर्न होणार, जिथून फंक्शन कॉल झाले त्याला. ओके, मग जेला काय आला, पिवट एलिमेंट आला. आणि क्विक सॉर्ट परत रिकर्सिव्हली तेच फंक्शन आपण कॉल केले कुठून कुठपर्यंत, आता जे इंडेक्सला आपला पिवट एलिमेंट, परत तेच फंक्शन अप्लाय केले कुठून, ए पासून जे मायनस वन पर्यंत. म्हणजे लेफ्ट सबलिस्ट साठी हे फंक्शन अप्लाय केले आणि राईट सबलिस्ट साठी जे प्लस वन पासून एच पर्यंत, म्हणजे राईट सबलिस्ट साठी हे फंक्शन अप्लाय केले. हिअर आय एम युझिंग रिकर्शन. व्हॉट डू मीन बाय रिकर्शन, वेन फंक्शन इज कॉल्ड विदिन इटसेल्फ इट इज नोन ॲज रिकर्शन. परत एकदा सांगतो, इकडे लक्ष द्या. हा प्रोग्राम आहे. ओके, आता हा प्रोग्राम लगेच तुम्हाला म्हणजे कसं आहे की प्रॅक्टिस पाहिजे तर तो कॅप्चर होईल. ओके, इथं काय केलंय, यांची व्हॅल्यू एंटर केली, म्हणजे किती नंबर ऑफ एलिमेंट आहेत ते एन मध्ये घेतले, अरेचे एलिमेंट एंटर केले, ते एलिमेंट इथं स्कॅन केले आणि त्यानंतर क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल केले. त्यामध्ये काय पास केलाय, अरे पास केलाय, झिरोथ वाला इंडेक्स पास केलाय, लास्ट वाला इंडेक्स पास केलाय. इथून आपण कुठं जाणार, क्विक सॉर्ट फंक्शनला. क्विक सॉर्ट फंक्शन मध्ये आपण ए अरे कुठं स्टोअर केलाय, या अरे मध्ये. झिरो कुठं स्टोअर केलाय, एल मध्ये. लास्ट इंडेक्स कुठं स्टोअर केलाय, एच मध्ये. आता चेक करा वेदर एल इज लेस दॅन एच, एल मध्ये काय आहे झिरो, एच मध्ये काय आहे लास्ट इंडेक्स. ओके, एन मायनस वन, म्हणजे ही कंडिशन ट्रू आहे. आता आपण पार्टिशन करतोय, पार्टिशन फंक्शन आपण जी प्रोसिजर केली ना ते सगळं आपण पार्टिशन फंक्शन मध्ये करतोय. जे इक्वल टू पार्टिशन फंक्शन कॉल केलं, त्याच्यामध्ये काय केलं आपण, ए एल एच पास केलं, तिथून गेलो पार्टिशन फंक्शनला, ए स्टोअर केला ए अरे मध्ये, एल एल ची व्हॅल्यू स्टोअर केली इथल्या एल मध्ये, एच ची व्हॅल्यू स्टोअर केली इथल्या एच मध्ये. ओके, आता जेला मी की म्हटलंय त्याला इथं पिवोट म्हटलं. फॉर एक्झाम्पल की इक्वल टू ए ऑफ एल, तर ठीक आहे त्याला पिवोट म्हटलं. पिवोट इक्वल टू ए ऑफ एल म्हणजे ए ऑफ झिरो वाला एलिमेंट, त्याला इथं काय म्हटलंय पिवोट म्हटलंय. आय कुठं सेट केला एल प्लस वनला, म्हणजे आय सेट झाला वन इंडेक्सला. जे कुठं सेट केला लास्ट इंडेक्सला. आणि आपली प्रोसिजर जोपर्यंत आय लेस दॅन, जोपर्यंत आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आय जे पेक्षा, तोपर्यंत आपण काय केलं, चेक केलं ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का पिवोट पेक्षा, असेल तर आय प्लस प्लस, आय इन्क्रीमेंट झाला. परत चेक करा ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का पिवोट पेक्षा, असेल तर आय प्लस प्लस. परत जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत आय इन्क्रीमेंट होणार. एकदा का ए ऑफ आय ग्रेटर झाला पिवोट पेक्षा, आपण या व्हाईल लूप मधून बाहेर झालो, म्हणजे आय स्टॉप झाला. परत तिकडून चेक करा ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का पिवोट पेक्षा, असेल तर जे मायनस मायनस, जे डिक्रीमेंट झाला. परत ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का पिवोट पेक्षा, असेल तर जे मायनस मायनस, जे डिक्रीमेंट झाला. असं कधीपर्यंत, जोपर्यंत ए ऑफ जे ग्रेटर आहे पिवोट पेक्षा तोपर्यंत. एकदा का ए ऑफ जे ग्रेटर नसेल, जे तिथं स्टॉप झाला, मग आय स्टॉप झाला इथं, जे स्टॉप झाला इथं. चेक करा आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा, तसं असेल तर स्वॅपिंग केलं ए ऑफ आयचं ए ऑफ जेचं, आणि स्वॅपिंग केल्यानंतर परत पुढे आपली ती प्रोसिजर कंटिन्यू राहणार ना. ही प्रोसिजर कधीपर्यंत कंटिन्यू राहणार, जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत. एकदा का आय ग्रेटर झाला जे पेक्षा, आपण स्वॅपिंग करतो इथं कोणाचं, ए ऑफ एल इक्वल टू ए ऑफ जे, म्हणजेच ए ऑफ एलचं, म्हणजेच ए ऑफ झिरोचं आणि ए ऑफ जेचं स्वॅपिंग केलं. आणि तो जे वाला इंडेक्स रिटर्न केला, कुठं रिटर्न केला, जिथून फंक्शन कॉल झाले त्याला, म्हणजे तो जे इंडेक्स इथं आला. आणि जे इंडेक्स म्हणजे पार्टिशन फंक्शनने काय केलं, फंक्शन पिवोट कॅल्क्युलेट केला, तो पिवोट रिटर्न केला. आणि अगेन वी आर अप्लाइंग सेम प्रोसिजर फ्रॉम झिरोथ इंडेक्स टू जे मायनस वन इंडेक्स. जे मायनस वन इंडेक्स म्हणजे काय, लेफ्ट सबलिस्ट. आणि इथं काय, अगेन वी आर अप्लाइंग सेम प्रोसिजर फॉर फ्रॉम जे प्लस वन टू एच, म्हणजे राईट सबलिस्ट. ओके, आय एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम, फाईन, I just save and I have written this
Just within a 2 minute, I execute the program. Okay. Uh, PC here bin, and here I am using. Okay. I execute the program. Okay. Enter value of n 5. Suppose these are 5 elements: 5, 3, 1, 2, 4. I see my output: 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Again, I execute my program. Suppose there are 7 elements, and these 7 elements are 7, 3, 2, 1, 4, 9, and suppose 0. Okay. Here I am getting my output as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. सो हा जो प्रोग्राम आहे मी तुम्हाला लगेच मेल करेल आता. नो डाऊट. आर यू गेटिंग मी और नो? हॅलो, हाव इट इज वर्किंग. हा प्रोग्राम मी तुम्हाला मेल करतो, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ क्विकसॉर्ट. ओके. एक्झामला तुम्हाला काय येणार? एक एक्झाम्पल येईल. एक्सप्लेन sort following array using quicksort or write algorithm for quicksort. अल्गोरिदम लिहायचा म्हटल्यानंतर तुम्हाला फक्त काय लिहायचंय? वेन एव्हर यू विल बी आस्क टू राईट एक्झाम्पल फॉर क्विकसॉर्ट, जस्ट तुम्हाला काय करायचंय? हे दोन फंक्शन लिहायचे फक्त. ही जी दोन फंक्शन आहेत ना, ओके. एक्झामला तुम्हाला जर अल्गोरिदम विचारला तर फक्त ही दोन फंक्शन लिहायची. कुठली? हे एक फंक्शन लिहिणार क्विकसॉर्टचं. आता ह्या फंक्शन मध्ये आपण पार्टिशन फंक्शन कॉल करतोय ना, त्यामुळं हे दोन फंक्शन फक्त लिहायची ऍज अ अल्गोरिदम म्हणून. ओके. बट हॅव यू गॉट अन आयडिया? आय विल मेल यू दिस प्रोग्राम. हा प्रोग्राम मी तुम्हाला मेल करतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. फॉरगेट अबाउट दी प्रोग्राम. प्रोग्राम तुम्ही नंतर कराल. पण टेक्निक समजले का तुम्हाला? टेक्निक काय आहे? यू हॅव गिव्हन इनपुट. तुम्हाला इनपुट दिलंय. की कुठं सेट केली तुम्ही? ए ऑफ झिरोला. आय कुठं सेट केला? 1 इंडेक्सला. जे कुठं सेट केला? लास्ट वाल्या इंडेक्सला. आता की सेट केली ए ऑफ झिरोला, आय सेट केला 1 इंडेक्सला, जे सेट केला लास्ट इंडेक्सला. आता पुढे काय करताय? ए ऑफ आय चेक करा. लेस दॅन आहे का की पेक्षा असेल आय प्लस प्लस. ए ऑफ आय लेस दॅन आहे का असेल आय प्लस प्लस. जर नसेल आय तिथं स्टॉप झाला. तिकडून चेक करा, आय स्टॉप झाला. ए ऑफ जे ग्रेटर आहे की पेक्षा जे मायनस मायनस. परत जे अलीकडे येईल. I will send the recording on Google Classroom, no doubt. Okay, see, when a of j is greater, j minus minus. If it is not greater, j stop zala, I stop zala, j stop zala. When I is less than j, we again swap a of I, a of j. And we continue. We continue till I is less than j. Once I is greater than j, we make the swapping of a of key element and a of jth element. Okay. So when we get a pivot element, our list is divided into two subpart: left sublist, the right sublist. And in left sublist, we apply the same procedure. In right sublist, again, I apply the same procedure. Once again, I repeat. Once again, I repeat, and then I stop. Okay, we have given input. Okay, we have given input. Okay, then what is the procedure? A of zeroth element is considered as key. I is set to index number 1. J is set to last index, that is index n minus 1. Okay, then a of I is compared with key. If it is smaller, I plus plus. Again, a of I is compared with key. If it is smaller, I plus plus. If it is not smaller, I stopped. Then when I stopped, again we check a of j. If it is greater, j minus minus, j is decremented. Again we check a of j. If it is greater, j minus minus. If it is not, j is stopped. When I is stopped, j is stopped. We check whether value of I is less than j. If this is so, we swap a of I and a of j. Okay. When we swap a of I and a of j, when we swap a of I and a of j, again we repeat the procedure. Which procedure? We check a of I. Is it less than? Yes. I plus plus, I plus plus, j minus minus, j minus minus. We repeat till I is less than j. Once I is greater than j, we make the swapping of key and a of j, and element
at a of when we swap key with a object, now element key element comes to a object. This is known as pivot element. And when we Sir, get please pivot share element, the program window. uh, program window. Okay, I will share. Okay, when we get a pivot element, I will explain your program once again. When we get pivot element, our list is divided into two part. Okay, आपली आता लिस्ट आता जेथ इंडेक्सला पिवट एलिमेंट आला ना, आपली लिस्ट कशी झाली, लेफ्ट सब लिस्ट कुठून कुठपर्यंत झाली, झिरोथ इंडेक्स पासून J-1 इंडेक्स पर्यंत. लेफ्ट सब लिस्ट वी अप्लाय द सेम प्रोसिजर फॉर लेफ्ट सब लिस्ट. आणि राईट सब लिस्ट कुठून कुठपर्यंत झाली, J+1 पासून लास्ट वाला इंडेक्स राईट सब लिस्ट वी अप्लाय द सेम प्रोसिजर फॉर राईट सब लिस्ट. ओके, आता प्रोग्राम जर बघाय, प्रोग्राम परत एकदा एक्सप्लेन करू का, प्रोग्राम करू का एक्सप्लेन परत एकदा. हे बघा, इथपर्यंत तर काहीच नाहीये. इनपुट घेतलंय, अरे मध्ये किती एलिमेंट आहेत, एन मध्ये स्टोअर केले, अरे मधले एलिमेंट युजर कडून एलिमेंट एंटर केले, ते अरे मध्ये स्टोअर केले. आता क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल केले, त्यामध्ये काय पास केलाय, ए झिरोथ इंडेक्स आणि लास्ट इंडेक्स. आता का पास केलंय, कारण आपण आपल्याला माहिती आहे हे लोकल व्हेरिएबल आहेत ना मेनचे, त्याच्यामुळे पास केले. तिथून जाणार आपण क्विक सॉर्ट फंक्शनला. क्विक सॉर्ट फंक्शन मध्ये काय, ए काय आहे, इंटिजर अरे तो इथं स्टोअर केला, झिरो इंडेक्स एल मध्ये स्टोअर केला, लास्ट इंडेक्स एच मध्ये स्टोअर केला. चेक केलं, एल एल एच पेक्षा लेस दॅन आहे का, ऑब्विसली आहे. जे इक्वल टू पार्टिशन फंक्शन कॉल केलं, त्यामध्ये परत ए एल एच पास केला. तिथून गेला पार्टिशन फंक्शनला, ए काय, ए अरे इथं स्टोअर केला, एल ची व्हॅल्यू एल मध्ये स्टोअर केली, म्हणजेच एल मध्ये आलं झिरो, एच मध्ये लास्ट इंडेक्स आहे तो इथं स्टोअर केला. ओके, आता पिवोट इक्वल टू ए ऑफ एल, इथं की म्हणा किंवा पिवोट म्हणा. मग पिवोट ए ऑफ एल म्हणजे ए ऑफ झिरो वाल्या एलिमेंटला आपण काय म्हटलं, पिवोट एलिमेंट. आय कुठं सेट केला, 0+1 ला, म्हणजे आय सेट झाला 1 ला. जे कुठं सेट केला, एच ला म्हणजे लास्ट इंडेक्सला, म्हणजेच पहिला एलिमेंट ए ऑफ झिरो वाला कन्सिडर केला पिवोट, आय सेट केला 1 इंडेक्सला, जे सेट केला लास्ट इंडेक्सला. आता जोपर्यंत आय लेस दॅन जे आहे तोपर्यंत आपण चेक केला, आय लेस दॅन आहे का, लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का, जे पेक्षा ऑब्विसली आहे. आय कुठं आहे, 1 ला आहे, जे कुठं आहे लास्ट इंडेक्सला. आता आतमध्ये आल्यानंतर आता जोपर्यंत ए ऑफ आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का पिवोट पेक्षा असेल तर आय प्लस प्लस, आय पुढे गेला, परत चेक करा, ए ऑफ आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का पिवोट पेक्षा, आहे, आय प्लस प्लस. जर नसेल आय इथं स्टॉप होईल. परत चेक करा, ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का पिवोट पेक्षा, यस असेल तर जे मायनस मायनस, जे डिक्रीमेंट होईल. परत ए ऑफ जे ग्रेटर आहे का पिवोट पेक्षा, असेल तर जे मायनस मायनस, नसेल तर जे स्टॉप होईल. आय स्टॉप झाला, जे स्टॉप झाला. चेक करा, आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा, इफ दिस इज सो ए ऑफ आयचं ए ऑफ जेचं स्वॅपिंग होईल. स्वॅपिंग झालं की परत आपण चेक केलं, आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा, परत हे सगळं कंटिन्यू केलं. हे कधीपर्यंत, वेन एव्हर आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे. एकदा का आय ग्रेटर झाला जे पेक्षा, आपण वाईल लूपच्या बाहेर येणार नाही, तर आपण स्वॅपिंग करतोय कोणाचं, ए ऑफ एलचं, म्हणजेच की एलिमेंटचं ए ऑफ जेचं. ओके, आणि तो जे वाला इंडेक्स जो आहे तो आपण रिटर्न करतोय. तो रिटर्न कुठं येतोय, ह्या जेला. आणि म्हणजे ह्या जेला काय आला, पिवट एलिमेंट आला. आता परत क्विक सॉर्ट, परत तेच फंक्शन मध्ये फंक्शन कॉल केले, रिकर्शन, परत सेम प्रोसिजर अप्लाय केलं, झिरोथ इंडेक्स पासून J-1 इंडेक्स पर्यंत. दिस इज फॉर लेफ्ट सबलिस्ट अँड दिस इज फॉर राईट सबलिस्ट. ओके, पुढे तुम्हाला हा प्रोग्राम बघा ना, लेफ्ट सबलिस्ट कुठून कुठपर्यंत, झिरोथ इंडेक्स पासून J-1 इंडेक्स पर्यंत, आणि राईट सबलिस्ट कुठून कुठपर्यंत, J+1 इंडेक्स पासून एच म्हणजे लास्ट वाला इंडेक्स पर्यंत. सो हिअर आय एम गिव्हिंग कॉल टू लेफ्ट सबलिस्ट, हिअर आय एम गिव्हिंग कॉल टू राईट सबलिस्ट. ओके, प्रोग्राम तुम्हाला हळूहळू नंतर लक्षात येईल. ओके, बट हॅव यू गॉट द टेक्निक, हॅव यू गॉट द टेक्निक, टेक्निक समजलं का सर्वांना, टेक्निक समजलं का सर्वांना. तर आता मी काय करतो, एक मिनिट, जस्ट आय मार्क युअर अटेंडन्स, तुमच्या अटेंडन्स मार्क करतो. आणि त्याच्यानंतर जे तुम्हाला एक्झाम्पल दिले ते एक्झाम्पल तुम्ही काय करा, 10 मिनिटात एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा आणि मला व्हॉट्सअप करा एक्झाम्पल. ओके, नाव हिअर आय स्टॉप हिअर.